Welcome, all dear first year students. Myself, Professor Madanshah Chandankar, Division of Agronomy, College of Agriculture, Akluz. I am the course teacher for course number Agro 111. The title of the course Fundamentals of Agronomy, and the credits are 2, that is 1 plus 1. The meaning of course number means Agro stands for Division of Agronomy, and next 3 digits. The first digit stands for your admitted year, second digit for your semester number, and third for the course number of the particular department. Fundamentals of Agronomy. In Marathi, fundamentals means मूलभूत तत्व, and 2 credits are there. 1 credit is equal to 50 marks. 50 marks for theory and 50 marks for practical. Already the syllabus is at you, म्हणजे syllabus तुमच्याजवळ आहे. This is our teaching schedule. So the first lecture, that is the agronomy, its definition, scope, role of agronomist, and relationship of agronomy with other sciences. Our total syllabus is divided into 17 chapters or lectures. Again, regarding the practical syllabus, we have 17 exercises, 17 exercises आहेत, and this is our first topic, that is the introduction to agronomy. Before we go for the introduction of agronomy, it is essential to see the meaning of agriculture. Agriculture is a branch of applied science. So, what is meant by applied science? Basically, sciences are of 2 types. शास्त्र त्याचे 2 प्रकार पडतात. First, basic science, and second, applied science. The meaning of basic science, science which opens or reveals the secrets of nature, म्हणजे जे शास्त्र निसर्गाचे रहस्य किंवा गुपितं ओपन करतं त्याला बेसिक सायन्स असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मॅथमॅटिक्स, एक्सेट्रा. On the other hand, the applied science means with the help of the laws, theories, rules, and regulations from the basic science, there is a study of particular phenomenon known as applied science. Here also, with the help of basic sciences, there is a study of crops and related inputs in agriculture. That's why there is its meaning is there. Agriculture is a branch of applied science. Again, the word agriculture, म्हणजे ॲग्रिकल्चर हा शब्द डिराइव्ड फ्रॉम लॅटिन लँग्वेज. हा शब्द जो आहे तो लॅटिन भाषेतून घेतलेला आहे. बेसिकली इन लॅटिन लँग्वेज देअर आर 2 वर्ड्स. फर्स्ट, अगर और ॲग्री, अँड सेकंड, कल्चरा. लॅटिन भाषेमध्ये 2 शब्द आहेत, अगर आणि कल्चरा, आणि त्याचं मिनिंग जे आहे, अगर मीन्स सॉईल, लँड और फील्ड, अँड कल्चरा मीन्स कल्टिवेशन. सो सिम्पली द मिनिंग ऑफ ॲग्रिकल्चर इज सॉईल कल्टिवेशन, लँड कल्टिवेशन और फील्ड कल्टिवेशन. Agriculture, again there is a definition of agriculture. Agriculture is the science and art of farming, including cultivation or production of the crops and the raising livestock. म्हणजे हे एक शास्त्र तर आहेच आहे, परंतु एक कौशल्यसुद्धा आहे. तर कौशल्य किंवा आर्ट का म्हटलेलं आहे, तर फॉर एक्झाम्पल दी डिफरंट लाईव्हस्टॉक्स आर देअर ऑन दी फार्म. म्हणजे बरेचसे पाळीव प्राणी शेतकरी पाळतात आणि त्यांना हँडल करणं म्हणजे
एक प्रकारची टेक्निक, एक प्रकारचं कौशल्य आहे आणि म्हणून ॲग्रिकल्चर इज द सायन्स ॲज वेल ॲज आर्ट ऑफ फार्मिंग इन्क्लुडिंग कल्टिवेशन ऑर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स अँड रेझिंग लाईव्हस्टॉक. लाईव्हस्टॉकमध्ये म्हणजे पाळीव प्राणी, ज्याच्यामध्ये गाई, म्हशी मीन्स दी काऊज, बफेलोज, बुलक्स, शीप अँड गोट, पोल्ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Again, agriculture is most important as it provides us food, feed, fiber, fuel, and also raw material for agro-based industries. Not only this much, about 60% of Indian population is engaged in the agriculture and agro-based industries. Presently, agriculture contributes about 35% शेअर इन इंडियन इकॉनॉमी. म्हणजे डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली साधारणतः 60% आपल्या देशाची जी लोकसंख्या आहे ही शेतीच्या संदर्भातले किंवा त्याच्या अलाइड जेवढे काही ॲग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज आहेत, संबंधित उद्योग आहेत, त्याच्यामध्ये एंगेज आहे किंवा त्याच्यावरती अवलंबून आहे. आणि आपल्या भारताची जी टोटल इकॉनॉमी आहे, इन्कम आहे किंवा शेअर आहे, त्याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त शेतीचा नियर अबाउट 35% म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रमाणात साधारणतः शेअर आहे. नाव दिस इज दी अबाउट ॲग्रिकल्चर, इट्स मिनिंग. सेकंड टर्म दॅट इज दी ॲग्रॉनॉमी. ॲग्रॉनॉमी ॲज लाईक ॲग्रिकल्चर, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दी 2 words फ्रॉम दी ग्रीक लँग्वेज. डोंट मेक कन्फ्युजन इन ॲग्रिकल्चर अँड ॲग्रॉनॉमी. Agriculture from the Latin and agronomy from the Greek. So as like agriculture, it is also derived from 2 words. Basically 2 शब्द ग्रीक भाषेमध्ये आहेत, ते म्हणजे ॲग्रॉस आणि दुसरा आहे तो म्हणजे नॉमस. आणि त्यांचे मिनिंग जे आहेत, ॲग्रॉस मीन्स फील्ड अँड नॉमस मीन्स टू मॅनेज. ॲग्रिकल्चरमध्ये आणि ॲग्रॉनॉमीमध्ये ॲग्रॉस किंवा ॲग्रीचा मिनिंग सेम आहे, फील्ड, सॉईल किंवा लँड. फक्त जो दुसरा वर्ड आहे कल्चरा आणि इथं नॉमस आहे. कल्चराचं मिनिंग होतं कल्टिवेशन आणि इथं नॉमसचं मिनिंग आहे टू मॅनेज. सिम्पली ॲग्रोनॉमी मीन्स फील्ड मॅनेजमेंट. ओके, देन द डेफिनेशन, इट इज अ ब्रँच ऑफ ॲग्रिकल्चर विच डील्स विथ द प्रिन्सिपल्स अँड प्रॅक्टिसेस ऑफ फील्ड मॅनेजमेंट for the production of field crop. Also there is another definition, it is a study of plant or crops in relation to soil and climate. म्हणजे पिकांना जे अत्यावश्यक असणारे 2 घटक आहेत, एक म्हणजे जमीन आणि दुसरं हवामान, त्यांच्या रिलेशनमध्ये पिकांचा अभ्यास करणं, याला सुद्धा ॲग्रोनॉमी असं म्हटलं जातं. हिअर ॲज लाईक ॲग्रोनॉमी देर आर नंबर ऑफ ब्रँचेस ऑफ दी ॲग्रिकल्चर. म्हणजे ॲग्रोनॉमीसारख्या ॲग्रिकल्चरच्या अनेक सब ब्रँचेस किंवा डिव्हिजन्स आहेत. मराठीमध्ये ॲग्रोनॉमीला कृषी विद्या असं म्हटलं जातं. अँड इन धिस स्ट्रीम ऑर इन धिस डिपार्टमेंट देर इज अ स्टडी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, सॉईल अँड वॉटर मॅनेजमेंट, ऑल्सो वीड मॅनेजमेंट. ॲज लाईक दी ॲग्रोनॉमी, दी अनदर डिव्हिजन इज देअर, दॅट इज दी हॉर्टिकल्चर. उद्यानविद्या असं त्याला मराठीमध्ये म्हटलं जातं. इट इज रिलेटेड टू ग्रोईंग ऑफ व्हेजिटेबल्स, फ्लॉवर्स अँड फ्रूट प्रोडक्शन विथ देअर प्रिझर्वेशन. म्हणजे भाजीपाला, फुलं असतील, फळं असतील, त्यांचं उत्पादन आणि नंतर त्यांची टिकवण क्षमता. देन ॲग्रिकल्चरल केमिस्ट्री अँड सॉईल सायन्स, इट इज रिलेटेड टू सॉईल, वॉटर अँड प्लांट, also fertilizers. Animal husbandry and dairy science includes animal farming, that is the cows, buffaloes and the sheep and goat, poultry, pig management and milk products. It is also the branch of agriculture. Then agricultural engineering, ज्याला कृषी अभियांत्रिकी असं म्हटलं जातं. It includes the farm implements, machineries and post-harvest technology and micro irrigation systems. साधारणतः
Different operations are carried out in the field for the normal growth and development of the crop. एखादं पीक लागवडीपासून त्याच्या कापणीपर्यंत विविध शेतीची किंवा मशागतीची कामं केली जातात, ज्याला टिलेज ऑपरेशन्स म्हटलं जातं. आणि ह्या टिलेज ऑपरेशनसाठी साधारणतः वेगवेगळे टूल्स अँड इम्प्लिमेंट्स लागतात किंवा मशिनरी लागतात. आणि साधारणतः ह्या सर्वांचा अभ्यास जो आहे हा ॲग्रिकल्चरल इंजिनिअरिंगमध्ये येतो. नेक्स्ट स्ट्रीम इज ॲग्रिकल्चरल बॉटनी. इट इन्क्लूड्स प्लांट मॉर्फॉलॉजी, फिजिओलॉजी अँड ब्रीडिंग ऑफ द प्लांट. म्हणजे नवीन व्हरायटी वगैरे तयार करणं, त्यांचं मॉर्फॉलॉजिकल आणि फिजिओलॉजिकल स्टडी हा सर्व ॲग्रिकल्चरल बॉटनीमध्ये येतो. देन प्लांट पॅथॉलॉजी, इन मराठी इट इज नोन ॲज अ विकृतीशास्त्र, अँड इट डील्स विथ द डिफरंट डिसीजेस ऑफ द क्रॉप्स. म्हणजे पिकावरती जे वेगवेगळे रोग येतात, साधारणतः त्यांचे सिम्पटम्स आणि त्यांचं मॅनेजमेंट जे आहे हे प्लांट पॅथॉलॉजीमध्ये येतं. नेक्स्ट, ॲज लाईक द प्लांट पॅथॉलॉजी, देर इज अनदर स्ट्रीम फॉर द insect. The meaning of entomology is basically insect and it deals with the study and management of different insect and pests with their nature of damage and control measure. Then agricultural meteorology म्हणजे ज्याला कृषी हवामानशास्त्र असं म्हटलं जातं, and it is related to climate and the weather. Okay, as like these, the next streams are the agricultural economics. In this stream, there is a study of farm records, accounts and marketing. In short, जो पिकाचा नफा तोटा आहे किंवा आर्थिक ताळेबंद आहे हा ह्या ॲग्रिकल्चरल इकॉनॉमिक्समध्ये घेतला जातो. देन ॲग्रिकल्चरल एक्सटेन्शन. The meaning of extension, it is a simply out of school education. So it includes transfer of agricultural technology, means the technique at the laboratory. म्हणजे एखादं नवीन तंत्र आलं पण ते शास्त्रज्ञापर्यंत आहे. इट इज ट्रान्सफर्ड म्हणजे ते शास्त्र किंवा नवीन टेक्निक लॅबपासून शेतीपर्यंत नेणं ॲट दी प्रॅक्टिकल ग्राउंड. आणि इफ सपोज देर इज अ सक्सेस ऑर एनी ड्रॉबॅक, त्या ठिकाणी त्या तंत्रामध्ये काही खराबी असेल किंवा त्याच्यामध्ये काही ड्रॉबॅक्स असतील तर ते पुन्हा त्याचा फीडबॅक लॅबमध्ये आणणं, ह्या सर्व गोष्टी ह्या ॲग्रिकल्चरल एक्सटेन्शनमध्ये राबवल्या जातात. अँड लास्ट वन, दॅट इज दी ॲग्रो फॉरेस्ट्री. इट इन्क्लूड्स दी ट्री स्पेसीज and the different agroforestry systems, forest management and wood science. So these are the branches of agriculture and their relationship with agronomy. These branches are also known as the divisions or departments of agriculture. Then the next part of our first topic, that is the history of agriculture. It is for your only general knowledge. This is not your part of syllabus. Basically agriculture has no single and simple origin. म्हणजे असं समजलं जातं की अमुक एखाद्या ठिकाणापासून शेतीला सुरुवात झाली असं म्हणता येत नाही. It was started in different parts of the world ड्युरिंग डिफरंट पिरियड. म्हणजे जगाच्या विविध कानाकोपऱ्यामध्ये वेगवेगळ्या वेळी त्याला सुरुवात झाली असं गृहीत धरलं जातं. इट इज बिलीव्ड दॅट वुमन्स आर दी बायोरियर. थोडक्यामध्ये काय तर पूर्वीच्या ज्या महिला आहेत, आपले जे होमोसॅपियन हा जो पिरियड होता मिलियन्स इयर ॲगो, तर त्यावेळेस जे मेल आहेत ते हंटिंग आणि फूड कलेक्शनला घराच्या बाहेर जायचे. आणि त्यावेळेस ज्या घरातल्या महिला आहेत त्या मात्र त्या घराच्या आजूबाजूचं जे काही प्लांट आहे किंवा त्याचे सीड्स आहेत ते गोळा करण्याचं किंवा ते जपून ठेवण्याचं त्या ठिकाणी काम करायच्या. आणि म्हणून वुमन्स आर दी बायोरियर किंवा त्यांना शेतीचं जनक असं म्हटलं जातं. पूर्वीच्या काळी जी शेतीची सुरुवात आहे ती साधारणतः शिफ्टिंग कल्टिवेशन म्हणजे दी ॲग्रिकल्चर is divided into 3
दी फेजेस. फर्स्ट फेज इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन, म्हणजे अगदीच थोडक्या किंवा थोड्या एरियावरती तिथले काही 5-10 ट्री जंगलामधले कट करायचे आणि तिथं प्लांट लावायचे. त्याला म्हटलं जातं शिफ्टिंग कल्टिवेशन. साधारणतः तिथलं जमीन वारंवार पिकं घेऊन नापीक झाल्यानंतर पुन्हा नेक्स्ट नवीन ठिकाणी प्लांट कट करायचे किंवा ट्री कट करायचे आणि तिथं ह्या पिकांची लागवड करायची अशा पद्धतीनं. त्याच्यानंतर सेकंड फेज म्हणजेच खूप मोठ्या प्रमाणात नंतर जसं जसं मॉडर्नायझेशन येत गेलं, माणसात सुधारणा होत गेली, त्याच्यामध्ये जंगलांची कत्तल खूप मोठ्या प्रमाणात केली गेली आणि कमर्शियली म्हणजे शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज ओनली फॉर फॅमिली कन्झम्पशन, टू फुलफिल दी नीड ऑफ फॅमिली कन्झम्पशन. आपल्या फक्त कुटुंबाची गरज भागवण्यासाठी शेती केली जायची. नंतर मात्र सेकंड फेजमध्ये फॉर दी सरप्लस प्रोडक्शन, म्हणजे आपल्या स्वतःच्या फॅमिलीची गरज भागल्यानंतर राहिलेलं जे अन्नधान्य आहे ते विकण्यासाठी सुद्धा त्या ठिकाणी शेती केली जाऊ लागली. आणि नेक्स्ट नाव अ डेज देअर इज अ मॉडर्न ॲग्रिकल्चर, मीन्स with the help of various techniques, new varieties, chemical fertilizers, new irrigation techniques, the powered on machineries, म्हणजे आत्ताच्या काळामध्ये नवीन तंत्रज्ञानाला आणि त्या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्यानं जी शेती केली जाते त्याला मॉडर्न ॲग्रिकल्चर असं म्हटलं जातं. देन दी नेक्स्ट दॅट इज दी स्कोप ऑफ ॲग्रोनॉमी. Here, the agronomy or Krishi Vidya, it is a branch of agriculture and it has a vast scope. म्हणजे साधारणतः या स्ट्रीममध्ये आपल्याला भविष्यामध्ये किंवा या स्ट्रीमच्या आधारे डिपार्टमेंटच्या आधारे भविष्यामध्ये काय काय करता येऊ शकतं किंवा आपण काय करू शकतो यासाठीचे साधारणतः जे महत्त्व आहे ते थोडक्यामध्ये या ठिकाणी दिलेलं आहे. ॲग्रोनॉमी इन्क्लूड्स or it is the art and science of soil management. या स्ट्रीमच्या माध्यमातून आपण सॉईल मॅनेजमेंट करू शकतो. क्रॉप प्रोडक्शन ते तर आहेच. नेक्स्ट प्रॉपर मेथड ऑफ टिलेज. डिफरंट टिलेज मेथड्स आर देअर. टिलेज इन मराठी इट इज नोन ॲज अ मशागत, आणि मशागतीच्या ज्या विविध पद्धती आहेत त्या प्रामुख्यानं किंवा त्याच्यामध्ये आपण साधारणतः प्रगती करू शकतो किंवा त्याच्यामध्ये अजून संशोधन या स्ट्रीममधून करू शकतो. नेक्स्ट प्रॉपर मेथड ऑफ सोईंग. सो डिफरंट टाईप्स ऑफ क्रॉप्स आर देअर, मीन्स सिरियल, पल्सेस, ऑइल सीड्स, कमर्शियल क्रॉप, फायबर क्रॉप, वेगवेगळ्या प्रकारची पिकं आहेत. अँड देअर सोईंग मेथड्स आर ऑल्सो डिफरंट. ही पेरण्याची पद्धतसुद्धा म्हणजे प्रत्येक पिकाची वेगवेगळी आहे. Then suitable period for cultivation. Generally it is considered or generally 3 growing seasons are there in India and Maharashtra. भारतामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये आपण पेरणीचे 3 हंगाम त्या ठिकाणी घेतो. The first is खरीप, second रब्बी and third one summer season. So which is the crop suitable for which season? Also it is decided on the particular season, that is the suitable period of cultivation. Then farm implement and machineries and their maintenance. म्हणजे शेतीच्या विविध कामांसाठी जे काही अवजारं वापरले जातात त्यांचा जो मशिनरीचा मेंटेनन्स आहे तो सुद्धा आपण याच्यामध्ये त्या ठिकाणी इम्प्रूव्ह करू शकतो विथ दी हेल्प ऑफ ॲग्रोनॉमी. देन ॲग्रोनॉमी ऑल्सो कन्सर्न विथ मॅनेजमेंट ऑफ दी लाईव्हस्टॉक, देअर फिडिंग. म्हणजे जे सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट आहे, पिकवणं हा एक भाग झाला किंवा एक घटक झाला, त्याला कॉम्पोनंट असं म्हटलं जातं. आणि साधारणतः पिकं पिकवण्याच्या सोबत जो फार्म आहे किंवा जी शेती आहे त्यामधला सगळ्यात महत्त्वाचा शेतकऱ्याच्या जिव्हाळ्याचा आणि शेतीला उपयोगी येणारा दुसरा घटक म्हणजे लाईव्हस्टॉक, म्हणजे पाळीव प्राणी. सो मॅनेजमेंट अँड डिस्पोजल ऑफ फार्म ॲनिमल्स, देअर प्रोडक्ट्स लाईक मिल्क, एग्ज एक्सेट्रा. म्हणजे त्यांचं उत्पन्न, पाळीव प्राण्यांचं त्या ठिकाणी पालन करणं, त्यांच्यापासून मिळणारं उत्पन्न आणि त्याची विल्हेवाट लावणं किंवा त्याचं साधारणतः मार्केटिंग वगैरे, प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स जे काही असतील
हे सर्वसुद्धा या ठिकाणी आपण इम्प्रूव्ह करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ ॲग्रोनॉमी. देन ॲग्रोनॉमी इन्व्हॉल्व्स सायंटिफिक स्टडी ऑफ द प्लांट, their behavior under different conditions like varying soils, climate, irrigation, fertilizer, etc. म्हणजे पिकांचं जे बिहेवियर आहे थोडक्यामध्ये, इफ सपोज मोर इरिगेशन इज देअर और लेस इरिगेशन इज देअर, किंवा पाऊस जास्त झाला कमी झाला तर त्या दोन्हींचा परिणाम पिकांवरती काय होऊ शकतो. एखादं फर्टिलायझर असेल, रासायनिक खत असेल, ते जर कमी किंवा जास्त झालं त्याचे फायदे किंवा तोटे काय आहेत. अशा प्रकारचं साधारणतः जमिनीचे विविध जे प्रकार आहेत, म्हणजे खोलीची जमीन असेल, मध्यम खोलीची असेल किंवा उथळ जमीन असेल, ह्या तिन्ही प्रकारच्या जमिनीमध्ये एखाद्या पिकाचं जे उत्पन्न आहे हे सर्वच्या सर्व आपण त्या ठिकाणी अभ्यासू शकतो विथ द हेल्प ऑफ ॲग्रोनॉमी. नेक्स्ट इट डील्स विथ स्टडी ऑफ द फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ॲग्रिकल्चरल यील्ड अँड low soil fertility, poor agronomical practices, low genetic yield potential of the varieties, etc., etc. So these are the scopes of agronomy. The last part of the first chapter, that is the role of agronomist. So ॲग्रोनॉमिस्ट, द मिनिंग ऑफ ॲग्रोनॉमिस्ट, हू इज एक्सपर्ट इन ॲग्रोनॉमी, म्हणजे अशी व्यक्ती ज्याला साधारणतः पिकं पिकवण्यापासून त्या पिकांचं मार्केटिंग असेल, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट वेगवेगळे लाईव्हस्टॉक असेल, पाळीव प्राणी असतील त्यांचं रेअरिंग असेल, किंवा प्रोडक्ट्स आणि बाय प्रोडक्टचं मॅनेजमेंट असेल, ह्या सर्वांमध्ये तज्ज्ञ असणारी व्यक्ती त्याला म्हटलं जातं ॲग्रोनॉमिस्ट. इन शॉर्ट, agronomist is the key person. Also it is known as a small scale scientist or it is a coordinator. बऱ्याच वेळा ऑब्जेक्टिव्हला हे विचारलं जाऊ शकतं, मिनिंग ऑफ ॲग्रोनॉमिस्ट इज अ की पर्सन ऑल्सो, और ॲग्रोनॉमिस्ट ऑल्सो नोन ॲज अ की पर्सन, स्मॉल स्केल सायंटिस्ट और कोऑर्डिनेटर. व्हाय इट इज नोन ॲज अ की पर्सन? बिकॉज ऑफ हा जो व्यक्ती असतो त्याला पिकांचं म्हणजे टोटल फार्मची सर्व माहिती त्या ठिकाणी असते असं गृहीत धरलं जातं, म्हणून की पर्सन. स्मॉल स्केल सायंटिस्ट का म्हटलं जातं, तर तो सतत एंगेज असतो फील्डमध्ये आणि सतत त्या ठिकाणी ऑब्झर्वेशन ठेवतो की कुठल्या पिकाला काय पाहिजे, काय आवश्यक आहे, आणि त्याच्यामध्ये तो इम्प्रूव्हमेंटसुद्धा करू शकतो. दॅट्स वाय इट इज ऑल्सो नोन ॲज अ स्मॉल स्केल सायंटिस्ट. अँड ही इज ऑल्सो नोन ॲज अ कोऑर्डिनेटर. Already we have seen the different departments of agriculture, means agronomy, horticulture, extension, pathology, entomology, likewise. So why it is known as a coordinator? If suppose in the field there is a crop and suddenly there is an incidence of the pest or diseases, so he will contact to the entomologist or pathologist. म्हणजे एखाद्या पिकांवरती रोग किंवा कीड आली तर तो काय करतो, तर संबंधित डिपार्टमेंटला कॉन्टॅक्ट करतो आणि त्या ठिकाणी त्यांच्याकडून त्याच्यावरती सोल्युशन किंवा जे मॅनेजमेंट आहे त्या बाबतीत साधारणतः माहिती घेतो आणि पुढची प्रोसिजर त्या किडींचं किंवा रोगाचं नियंत्रण करण्याची असेल त्याच्यावरती तो त्या ठिकाणी वर्क करतो. दॅट्स वाय ही इज नोन ॲज अ की पर्सन, स्मॉल स्केल सायंटिस्ट और कोऑर्डिनेटर. Again, he is related with production of food, fiber, fuel, etc. to meet the needs of growing population. Also, he is studying to increase agricultural production through the research and the experiments. म्हणजे आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं की तो काय काय करू शकतो किंवा करतो. नेक्स्ट, ऑन दी सोईंग टाईम, सीड रेट, स्पेसिंग, फर्टिलायझर, इरिगेशन, weed management, etc. Again, he is involved in the transfer of technology to the farm and increasing the per unit production. Second last, he suggests package of practices for variety or hybrid development programs. And last one, he is taking help to entomologist, pathologist in case of incidence of the pest and diseases.
So this is about our first chapter, that is the general introduction about agriculture and agronomy. Also their meaning of the terms, their definitions, then the agronomy, their meaning, the definition of agronomy, different departments or divisions of the agriculture, then relationship of agronomy with other sciences, and last one, that is the role of agronomist. So we will go for the next topic in the next lecture. Thank you.